Dear students, now we can study about transition elements or D block elements. Why they are called transition? Because there is a gradual transition or change from metallic character to non-metallic character. That is S block to P block. S block elements are metallic. P block elements are metallic, non-metallic, metalloids also are there. So there is a gradual transition. So D block elements are called transition elements. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഇനി നമുക്ക് സംക്രമണ മൂലകങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം. അതായത് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെ സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ അഥവാ ട്രാൻസിഷൻ എലിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. എന്താണ് സംക്രമണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താ? ഒന്നിൽ നിന്ന് വേറൊന്നിലേക്കുള്ള മാറ്റം, അല്ലേ? ഇവിടെ എന്തിലേക്കുള്ള മാറ്റമാണ്? ലോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് അലോഹങ്ങളിലേക്കുള്ള മാറ്റം. എവിടെയാണ് ലോഹങ്ങൾ? ഡി ബ്ലോക്കിൻ്റെ തൊട്ട് ഇടതുവശത്തുള്ള എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ ലോഹങ്ങളാണ്, അല്ലേ? പി ബ്ലോക്കിലോ ലോഹങ്ങളും അലോഹങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ നടുവിൽ കിടക്കുന്നതാണ് ഏത്? ഡി ബ്ലോക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ട്രാൻസിഷൻ എലിമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. Then another thing is that transition elements form colored compounds. It is because inner electron, that is not in the outermost shell electron but also in the penultimate shell electrons, are also participating in the chemical reaction. So they form colored compounds. And also if an ion is formed, that is for Fe, FeCl2, FeCl3, MnO2, like that, when metals react with other elements or elements, D block elements, when react with other elements forming a compound, they show ionic property. Because of this ionic property, they are forming the colored compounds. ഇത് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം രാസപ്രവർത്തന വേളയിൽ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമല്ല പങ്കെടുക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ തൊട്ടുള്ളിലുള്ള പെനൾട്ടിമേറ്റ് ഷെൽ എന്ന് പറയും. ഉള്ളിലുള്ള ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളും രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥകൾ കാണിക്കുന്നു, നിറമുള്ള സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഈ ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. വൈൽ റൈറ്റിംഗ് the electronic configuration of an ion, what is an ion? When an element loses or gain electron, then we can call it as an ion, positive and negative. When it accepts electron, it becomes negative. When an electron loses, it gets positive. So while writing the electronic configuration of Fe ion, what will be the electronic configuration? The atomic number of Fe is 26. Electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Now, Fe2 plus ion, that means Fe loses 2 electrons. So, while writing the electronic configuration, we have to remove 2 electrons from the last subshell. Here, the last subshell is 4s2. So 4s2 has to be removed. Okay, like MnO2, MnO4, like that also we can fill up the table. It is given in your textbook. That in the case of MnO2, oxygen needs 2 electrons to complete octet. So O2 means minus 4 it will come. 2 plus 2 minus 4. So Mn gets plus 4 charge or Mn plus 4 ion. So while writing the electronic configuration of Mn plus 4, you have to remove 4 electrons from the outermost shell. Okay. In the case of S and P, only outermost shell electrons are participating in the chemical reaction. But in the case of D block elements, inner shell electrons are also participating. ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് അതിലുള്ള അയൺ Fe, അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അയോണായിട്ടുള്ള മാറ്റം, അതായത് Fe എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂലകം
FeCl2, FeCl3 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംയുക്തം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ 2 ഇലക്ട്രോണിനെയോ 3 ഇലക്ട്രോണിനെയോ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്ലോറിൻ. അപ്പോൾ ആ അയോണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെ എഴുതാം? അപ്പോൾ അയോൺ എന്താണ്? ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയോ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അയോണുകൾ. വിട്ടുകൊടുത്താൽ പോസിറ്റീവും സ്വീകരിച്ചാൽ നെഗറ്റീവും. ഉദാഹരണത്തിന് അയൺ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനം വരുന്ന ഇലക്ട്രോണാണ് നമ്മൾക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പോകേണ്ടത്. 2 ഇലക്ട്രോണാണ് വിട്ടുകൊടുത്തെങ്കിൽ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിൽ നിന്ന് 2 എണ്ണത്തിനെ എടുത്ത് മാറ്റണം. അപ്പോൾ അയണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുമ്പോൾ ഏതാണ് വരിക? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6 എന്ന് പറഞ്ഞു വരും അല്ലേ? പക്ഷെ അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് 4s2 ആണ്. ഇപ്പോൾ 2 ഇലക്ട്രോൺ പോകുമ്പോൾ 4s2-ൽ നിന്ന് 2 എണ്ണം പോകണം. അങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ മാംഗനീസ് നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഒരു പട്ടികയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് MnO2, അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു ഓക്സിജന് 2 ഇലക്ട്രോണും കൂടെ കിട്ടുമ്പോഴാണ് അഷ്ടകം പൂർത്തിയാകുന്നത്. ദെൻ ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റ്സ് ഫോം കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ്, കോപ്പർ സൾഫേറ്റ്, കൊബാൾട്ട് നൈട്രേറ്റ്, പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ്, like that. All these colored compound give the color to the glass items. അവിടെ 2 ഇലക്ട്രോണും കൂടെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഓക്സിജന് 8 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2, 6 എന്ന് പറയുന്ന 2n² എന്നുള്ള ഫോർമുല പ്രകാരം 2, 6, 8 ആവണമെങ്കിൽ 2 എണ്ണം കൂടെ കിട്ടണം. അപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓക്സിജന് -2 എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സീകരണാവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ 2 ഓക്സിജൻ ആകുമ്പോൾ -2 × 2 അപ്പോൾ -4. അങ്ങനെയാണ് MnO2 എന്ന് പറയുന്നതിന് +4 ഓക്സീകരണാവസ്ഥ വരുന്നത്. S, P എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കുകളിലൊന്നും ഉള്ളിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല. അതെല്ലാം അവസാനം വരുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. D എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിലും അതുപോലെ F എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ D എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിലും F എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിലുമാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ, അവസാനം വരുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളും തൊട്ടുള്ളിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളും രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. D ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ നിറമുള്ള സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. കൊബാൾട്ട് നൈട്രേറ്റ്, പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ്, കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് തുടങ്ങിയ സംയുക്തങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ D ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളാണ്. ഈ നിറത്തിന് കാരണം അയോണുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് കാരണം. ഇത് ഗ്ലാസിനെല്ലാം നിറം കൊടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ D ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. The another thing is that these D block elements are good catalyst. What is a catalyst? Catalysts are substances which increase or decrease the rate of a reaction without chemical change. Okay. V2O5, vanadium pentoxide, spongy iron, nickel are some of the catalysts. Now see another block, F block. It is not that much has to be discussed in your textbook. Only few are there. F block elements are lanthanants and actinides. They are radioactive, and artificial elements are more in that block. They also produce or give catalysts and also colored compounds because of the participation of the electrons in the penultimate shell. പിന്നെ D ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ ഉൽപ്രേരകങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്താണ് ഉൽപ്രേരകം? ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടാതെ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് രാസമാറ്റത്തിന് വിധേയമാകാതെ രാസപ്രവർത്തന വേഗത കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഉൽപ്രേരകങ്ങൾ അഥവാ കാറ്റലിസ്റ്റ്. D ബ്ലോക്കിലുള്ള വനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ്, സ്പോഞ്ചി അയൺ, നിക്കൽ ഇതെല്ലാം ഉൽപ്രേരകങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് നമുക്ക് F ബ്ലോക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാം. വളരെ കുറച്ചേ പറയാം, കാരണം നമുക്കത് കൂടുതലൊന്നും പഠിക്കാനില്ല. ലാന്തനൻസും ആക്ടിനൻസ് എന്ന് പറയുന്ന താഴെ 2 പീരീഡിലായിട്ട് കാണാം. അവയാണ് F ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ.
അവയും ഡി പോലെ തന്നെ ഈ അയോണുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും നിറമുള്ള സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മൂലകങ്ങളാണ്. കൂടുതൽ അത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകങ്ങൾ, അതായത് റേഡിയോ കിരണങ്ങൾ പുറത്തു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളാണ്. പിന്നെ കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള മൂലകങ്ങളും അതിലുണ്ട്. എഫ് ബ്ലോക്കിലെ മൂലകങ്ങൾ കാറ്റലിസ്റ്റായിട്ട്, ഉൽപ്രേരകമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പെട്രോളിയം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ. പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ, ശുദ്ധീകരണത്തിലെല്ലാം ഇത് ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.